Leeds Cares is delighted to support Sikh Prayer Day, part of an international time of prayer by the Sikh community in the NHS around the time of Guru Nanak's birthday. This year, more than ever, as the health and care community face the challenges of COVID, this time is important. The Sikh community plays a significant part of the life of the city and trust, and I want to thank you for all you do that makes such a difference. Hello, I'm Linda Pollard, Chair of Leeds Teaching Hospitals Trust, and I'd like to send my very best wishes to Sikh colleagues and patients at Leeds Teaching Hospitals Trust who are celebrating the birthday of Guru Nanak, the founder of the Sikh faith. We're incredibly thankful for the sacrifice people are making through this challenging time, and we recognise that we all celebrate important dates differently. However, it's greatly appreciated the vital contribution that you make as we work to limit the impact of COVID-19. Guru Nanak's teaching, equality across all peoples, resonates with Leeds Teaching Hospitals' founding principles, and we wish everyone health and happiness on this significant day. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Greetings to all. My name is Gurdev Singh Dahele. I am one of the spiritual care volunteers in St. James's Hospital within the chaplaincy department. Every year on Guru Nanak's birthday, we have prayer day in the hospital. We celebrate Guru Nanak's birthday there, but we also pray for the well-being of all the patients and for their families as well. But unfortunately, due to the coronavirus, we are not able to hold this event in the hospital, in their prayer rooms or in the church they have, a small church in there. So I'm very grateful to our younger generation. They came up with the idea that we should do this virtually using social media. And hence we have recorded and are recording various events remotely happening at different places. In celebrating Guru Nanak's 551st birthday or Prakash Utsav, we remember the blessings given by Guru Nanak of the three fundamental principles one should follow to be a good Sikh or a good human being. And these principles are, the first one is Naam Japna. We remember Vaheguru, recite his name all the time. Kirat Karni. We must work and work hard and sincerely to earn a living. And then we should Vanshakna, which is we should share from our earnings with others. Feed others first and then feed yourself. So these are the universal message given by Guru Nanak. And it's well respected, not just within the Sikh community, but also in the other communities as well. Especially communities in Pakistan, where Guru Nanak Ji was born. They all respect him for his principles, basically. Guru Nanak gave liberation to women. Guru Nanak fought for justice. And he also gave equality to all, that all humans are alike. So these are his principles and the qualities he's asked his followers to take on. And we today are very grateful to Guru Nanak for giving us this
lifestyle to live in the world, not just for yourself, but to live for others as well. We will be celebrating today Guru Nanak's teachings, and we will be also thanking Guru Nanak for the well-being of the universe. We are very grateful to Ramgarhia Board Gurdwara and their Ragi Jathas, Kirtaniyas, who have agreed that they will perform today's spiritual ceremony. Gyani Butta Singh Ji and their partners will perform Chaupai Sahib Path, Shabads recited by Guru Nanak Dev Ji, giving his message to the world. Then there will be a general prayer for the well-being of the patients, of the doctors, of the nurses in hospitals, all those who work in the hospitals, and also the families of those who are in hospital. It's sad to say that because of the coronavirus, we are not able to do things which we normally do. Families are not able to meet each other. Grandparents, grandchildren are separated from each other. But thanks for this technology which we are using today, I hope a lot of parents and their children and the members of the community will be able to see this program where we are celebrating Guru Nanak's 551st birthday and also praying for the good wishes for the patients. So I will now ask Gyani Butta Singh Ji and his Jatha to do Chaupai Sahib Path and Kirtan, and then we will follow on from that. Guru Nanak meri pej savari, meri pej savari, meri pej savari. Guru Nanak meri pej savari, meri pej savari, meri pej
ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਗ ਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵੇਖ ਸਭ ਨਾਸੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵੇਖ ਸਭ ਨਾਸੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵੇਖ ਸਭ ਨਾਸੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੁਆ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੁਆ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੁਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ 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 ਸਦਾ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ 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 ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ 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 ਹੋਆ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਬੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖੁੰਝ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ 8ਵੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਜੋ ਲੀਡਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸੈਂਟ ਜੇਮਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਕਾਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ ਹੋ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਵੈਰਨ ਕੋ ਆਸ ਸੰਘਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੌਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਊ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੈ ਬਰਿਐ। ਬਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰਿਐ, ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ। ਤੁਮੋ ਪੂਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ। ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ। ਦੈਤ ਦੇਵ ਦੈਤ ਦਛਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੇਵਕਣ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ। ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਨੈ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ, ਤੁਮੈ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭਹੂੰ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ। ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ। ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੱਠਾ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰ ਭਵ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਬ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਐ ਹੈ।
ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰਿਓ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨ ਕਮੋ ਹਰਿਓ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸ ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਭਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਹੇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕਉ ਆਂਖ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ, ਬੋ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਹ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਜੋਧਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ 551 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਲੀਡਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟਾ ਚਮਕੇ ਫੰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਮਰੀਜ਼, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਨਰਸਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜੋਦਰੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭਿਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ। ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਹਾਉ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ। ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ। ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਪ੍ਰਭ ਹੈਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ।
ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ It has been a lovely day. I've really enjoyed the singing by the Kirtane Jatha and the message they have given in Punjabi, which I had earlier spoken about Guru Nanak's messages. And it has been really wonderful. This event which we are recording could only happen with the support of others. So I will be mentioning few names here. But first of all, I'd like to give my thanks to Reverend Ben Rhodes, who is the head of chaplaincy in St. James's Teaching Hospitals, and also Joe Jones, who's the deputy head of the chaplaincy, and their staff, for all the help they have given us throughout the year in doing the chaplaincy work, and also where sick patients were concerned, they've always supported us or informed us to go and look after the sick patients. I'm also grateful to Joe Bewley, who is the general manager of and in charge of the chaplaincy service, who always attend our functions and allow the chaplaincy service to celebrate these faith festivals in the hospital. So most thanks to Joe. And last year we had the chief executive of the trust, Julian Hartley. He came and gave his greetings as well. And they're very supportive and very helpful. And I'm very pleased to say that we have a goodwill message from the chairman of the hospital trust, Dame Linda Pollard. She is very hardworking, and she would like to see that the hospital gives service to all the groups, ethnic groups, faith groups, the same sort of service which is given to the indigenous community. And in doing so, they have recruited for a few years now a Sikh from the community as a director of the hospital trust, Jasmeet Singh Norang, and he is the director of one of the board directors. And I'm sure he will present his good wishes on Guru Nanak's birthday. My special thanks goes to our Sikh brothers and sisters who work in the hospital, who have contributed a lot in this event. I would especially like to mention Mandeep Singh Lota, Vix, I think it's Charandeep Singh Bogal, Balwinder Singh Bans, and so many others who have helped to organize this virtual celebration of Guru Nanak's birthday. But I'll also like to thank my colleagues who have helped to do the chaplaincy service in the hospital, from Satwant Kaur Raith, Gurmukh Singh Diogan, Kamal Kaur Soor, and Surinder Kaur Gill. They have all been encouraged to join the chaplaincy service. They've took the training and become one of spiritual care volunteers in the hospital as well. I'm very proud of them that we have at least 5 volunteers in the hospital to take care of our sick patients. I would also like to thank Leeds Cares. They have been
wonderful in supporting the chaplaincy service, but they also support the care of the elderly in hospitals. So we are very grateful to Leeds Cares for their help and for their support throughout the year. And lastly, I'd like to thank Box Media, Dalbir Singh Saggu and Rishpal Singh Saggu, who have kindly given us their support, not just this time, but all the time. They support us, they support community events and make these events such a success. So thank you very much to them as well. And I would like to thank all the members of the community who will be listening to this and who would like to know more about the chaplaincy work. Please do get in touch with one of other spiritual care volunteers or myself, and we will let you know more about it. And I'll also like to thank Akash Radio, because they have been announcing about Guru Nanak's celebrations and about this event on the local radio as well. And thank you very much to all.